श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। जेतेबेले कहानीहीनताକୁ गल्प बोली केही धरि नेउछंती सेही समय रे खांटी ओडिया कहानी परिवेशन करि चलिथिबा आम समयर जणे सुपरिचित स्वर हेउछंती डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भाबरे कार्यरत सुलेखिका गाल्पिका कवि मानसी पात्र। समसामयिक जगत और जीवन निच्छक चित्र से आंकती गल्प और कवितारे। आम माटीर सुनेली अतीत तथा ग्राम्य जीवन प्रति आकर्षण तांको गल्प गुड़ी को भिन्न करी रूप दिए गढ़ी तोले। श्रोताबंधु आज आम शुणा गाल्पिका मानसी पात्र को तांकर मनीष हाट गल्प संकलनस्थ एक हृदयस्पर्शी क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउची ईश्वरंक इच्छा। गाल्पिका मानसी पात्र। आज कहीं रेखा कथा मोर बहुत मने पड़िला। बहुत दिन हेलानी तार मो देखा साक्षात होइनी। केवल जा फोन रे कथाबार्ता देखा देखी कटक भुवनेश्वर जदिओ घंटाकर रास्ता तथापि सबुदिनिया देखा साक्षात एपरिकी सप्ताह को कि मासकु थरे देखा साक्षात हेबा असंभव। से कटक रे एक सरकारी महाविद्यालय रे अध्यापना करे। सरकारी बेसरकारी छुट्टी तथा मासकु 4टा रविवार छुट्टी मिलुथिले मध्य से मो पाखको आसी पारे नाही। जहाँ छुट्टी मिले विश्राम करे गाँ को तार बापा माँ भाई भौणी को पाखको जाए। मो पाखको न आसीबार कारण ए कथा नुहे जे मु ताको भल पाइनी बा से मते भल पाइनी। उभय उभय को खूब भल पाऊ कारण उभय चिंताधारा समान। आसी न पारिबार कारण मो घर संसार पिला छुआ काम धंदा को नहीं मोर व्यस्तता आ भुवनेश्वर प्रति थिबा तार वितृष्णा। भुवनेश्वर प्रति थिबा तार वितृष्णा पछरे मते गोटे कारण रहिछि जेउथि पई से आजि जाय अविवाहिता। आजिकालिका हिसाब रे जदिओ विवाहर बयस सीमा डेई जाय नहीं, घरर बड़ झियो हेले मध्य से विवाह को गुरुत्व देउ नाही कारण अतीत को नहीं तार मनरे अनेक भय भ्रांति आ क्षोभ रहिछि। सेथिपई से भविष्यत को भरोसा करि पारु नाही। जेते प्रस्ताव आसिले विभिन्न बहाना देखि मना करि देउछि। मु मध्य अनेक भल भल प्रस्ताव ता पई देइछि ताको मध्य से सीधा सीधा मना करि देइछि। ता मनरे लागिथिबा आघात को आजि जाय से भूली पारि नाही। आज घंटाए 2 घंटा पूर्वरु ताको फोन करी बहुत अनुरोध करिथिली मो पाखको आसिया पई। फोन रे सबु कथा को कही हुए नहीं कि सबु व्यथा को देखई हुए नहीं। से मोर कॉलेज बेलर सांग। एकाठी 5 वर्ष गोटे कॉलेज रे आ 2 वर्ष गोटे यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़िछु। तापरे किछि वर्ष एकाठी गोटे भड़ा घरे रही कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई प्रस्तुत करूथुलु। से जणे मेधावी छात्री मोठारु यथेष्ट भल पढ़े। क्लास रे सबु बेले प्रथम हुए तेणु से अनेक कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे कृतकार्य होइथिला। मात्र तार आ पसंद आ रुचि अनुसारे से अध्यापन को आदरी नेला। मु 2-3टी लिखित परीक्षा रे कृतकार्य हेले मध्य मौखिक परीक्षा रे कटिगली। तापरे मोर आग्रह कमी गला। मु कॉम्पिटिटिव परीक्षा प्रस्तुति रु ओहरी गली। मोर मध्य बाहागर होई गला। मो स्वामींकर चाकरी पई मु भुवनेश्वर रे रही गली। बहुत खुशी लागिला। अनेक स्वप्न मोर पूर्ण होई गला। स्वामींकर उच्च पदवी सरकारी चाकरी ता पुणी राजधानी भुवनेश्वर रे। भुवनेश्वर प्रति मोर स्वतंत्र भल पाइबा एवं आकर्षण मध्य थिला कारण एठी मोर जन्म, एठी मु बढ़ीछि, पाठ पढ़ीछि। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रे अनेक सांग साथी बंधु बांधव बहुत भल भल आनंद मुहूर्त मु कटेइछि। मात्र एबे से आनंद नाही। पैसा प्रस्थिति पावर सबु अछि मात्र प्रतिटी मुहूर्त भारी भारी लागे, असहज लागे। अतीत भारी मने पड़े। सांग साथी साहाଯ୍य सहानुभूति मिठा मिठा कथा थट्टा मजा गपसप को आत्मा भरी खोजे टिके आनंद पाई, टिके सहज आ हालुका हो जिबा पई। हेले से सुविधा सुजोग काई। स्वामी उच्च पदस्थ ऑफिसर होइथिबारु मजबूत पाचेरी सुरक्षा कर्मी बलयर चारिकांथ भितर रहिबाकु पड़े। बाहर को बाहरिले परमिशन परामर्श सुरक्षा कर्मी दरकार। निजर स्वाधीनता बोली किछि नाही।
କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ, ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ଛକ ବଜାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୁପଚୁପ୍, ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ସେଇ ରୋଷେଇଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ଅରୁଚି ଧରିଲାଣି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର, ଚାକର ପୂଜାରୀ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମୋର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାଘର, ଭୋଜି ଭାତ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର, ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ହସ ଖୁସି, ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ବେଶୀ କହିଲେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ କହିବା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲିଣି। ପରିବାର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ସେ ତାର ପାଠପଢ଼ା, ଟ୍ୟୁସନ, ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଶାଶୁ କେବେଠାରୁ ଆରପୁରୀକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଶ୍ୱଶୁର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ କିମ୍ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ପୁନେଇ ପରବରେ ଆସନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ରହି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଘରଟା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼େ। ଘର ଭିତରେ ଝିଅ ବୋହୂ ଭଳି ସବୁବେଳେ ତାହା ପୁଣି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବଳୟ ଭିତରେ ପଶି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଦେ ହେବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଲି ଯାହା କଲା ଅଇଲାରେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇଲଣି କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଳେ ଜେଜେ ତାର କିଛି ସମୟ ନେଇଯିବେ। ଘରଠାରୁ ବାହାର ଯାଏ ଖାଲି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଡ଼ି ବଗିଚା, ଫାଟକ ଯାଏ କାହାକୁ ବା କ'ଣ କହିବେ। ବେଳ ଅବେଳରେ କାହାକୁ କେମିତି ପଦେ ଅଧେ କଥା କହିଲେ, ପଚାରିଲେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସନ୍ତି। ହଁ ନାହିଁରେ କଥା ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅବା ଦୋଷ କ'ଣ? ଏସବୁ ସାହେବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ରଖିଥାଏ। ମୋର ବାପଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭାରି ନଅଣ୍ଟିଆ ଲାଗେ। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ଜିଦି କରି ସିନା ମୋତେ ବାହା କରି ଆଣିଲେ। ମାତ୍ର ମୋର ଘର ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ସାହେବୀ ପଦରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ, ସନ୍ତୋଷ ନଥାଏ। ଯଦିଓ ପଇସା, ପାୱାର, ପ୍ରସ୍ଥିତି ଥାଏ, ମୋର ସେସବୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଏଭଳି ବର, ଏଭଳି ଘର ପ୍ରାପ୍ତିରେ। ଏବେ ବୁଝୁଛି ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ। ପ୍ରତି କଥାରେ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଭଳି ଏକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଡାକେ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି, ଖାଇବା ପିଇବା, କିଣାକିଣି କରି ଫେରେ। ଯଦିଓ ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ଦେହରକ୍ଷୀ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସେ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ, କେତେବେଳେ ଫେରିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାରର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଅନେକ ଥର ହଁ କହି କଥା ଦେଇ ରେଖା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତାର ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସେ ଆସିଥିବାରୁ ମୋର ପାଦ ଦୁଇଟି ସତେ ଯେପରି ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଓ ରେଖା ତାର ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚା ଜଳଖିଆ ଏକାଠି କେଉଁ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲି ସ୍ୱପ୍ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲୁ। ଘରଠାରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଦୂରତା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରେଖା ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୋ ସହିତ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ସତେ ଯେପରି ଜଣେ ଅପରାଧୀ। ପଶିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା, ସନ୍ତର୍ପଣର କାରଣ ବୁଝିଗଲି। ଅତୀତରେ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତେଇଛୁ। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ରେଖା ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇଛି। ତାହା ପୁଣି ସେ ଏକା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତଥା ଯାହାକୁ ସେ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସମୀର। ଏବେ ବି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ତାର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ହୁଏ। ସୁନ୍ଦର ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚେହେରା, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା, ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ରାଜକୁମାର ଭଳି ଚାଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ନଜର ଲାଗିଯିବ। ଥରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଖି ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ବି ତାର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର କଥା, ହସ ସବୁ ମନେ ଅଛି। ସିଧା, ଛାଣ୍ଟିଆ, 6 ଫୁଟିଆ ପିଲାଟିଏ।
ଏଇଠି ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ପିଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେ କାହିଁକି, ଅନେକ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଏଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଉଭୟ କଲେଜ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ମନ ଲାଗି ସୁସ୍ୱାଦୀ ଖାଦ୍ୟ, ଦୋସା, ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଳୁଚପ, ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍, କଟଲେଟ୍, ଇଡଲି, ଗୁଗୁନି ସବୁ ଗରମ ଗରମ ମିଳେ। ଏହା ଛଡ଼ା କଫି, କୋଲ୍ଡ କଫି, ଚା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଜୁସ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ଯାହା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଓ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠିକି ଆସିବାର ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ହେଲା ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାରୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବିଳମ୍ବର ସଦୁପଯୋଗ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କରନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖୁସି ଜାହିର କରନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ମିଳିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟର ବରାଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲେ। ପରସ୍ପରର ହୃଦୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଆସିଗଲେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଆନ୍ତି, ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା କଫି, ଚା କିମ୍ବା ଜୁସ୍ ମଗାଇ ଅପେକ୍ଷା ବାହାନାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପାଟିରେ ଖାଇବା ଧ୍ୟାନିଆ ହୁଅନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପରସ୍ପରର ଦେହ, ହାତ ଗୋଡ଼, ମୁହଁକୁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ହସନ୍ତି। କେବେ କେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ପାଖ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସି ବୁଝାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ମତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ହସ ଖୁସି, ଥଟ୍ଟା ମଜା, ଭାବ ଦିଆନିଆ ଚାଲେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ, କର୍ମଚାରୀ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ମନେ ହୁଏ ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହୁଏ, ବେପାର ଭଲ ଚାଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ନିୟମିତ ଯିବା ଆସିବାରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପରସ୍ପରକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଭରସିକି ପଦେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାର ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲେ ଉଭୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ, ଏଇ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ନୂଆ ପୁଅ ଝିଅ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ସେହି ଚିରାଚରିତ ଧାରା ଚାଲେ। କିଛି ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ବିଫଳ। କେହି କେହି ଏକାଠି ଅଧାବାଟ ଚାଲି ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ରାସ୍ତାରେ ସାରା ଜୀବନ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆଜୀବନ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ରେଖା ମନ ଭିତରେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେପରି ରେଖାକୁ ଏକ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ଅନେକ ଆଘାତ ଦେଉଥିଲା। ତଥାପି ତାରି ଭିତରେ ସେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଠାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ଦେହ ଲଗାଇ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଏହା କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଚାଲୁଥିବ। ଏଇଠି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ, ଏଇଠି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ। ମାତ୍ର ରେଖାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସମୀର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରେଖାର ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଆଉ ଏକ ନାରୀକୁ ମନ ହୃଦୟ ଦେଇ ସେଠାରେ ବାହାସାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରି ରହିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବାପାର ପୁଅ। ମାତ୍ର ରେଖା ତାର ଭଲ ପାଇବାର ସୀମା ରେଖାକୁ ଡେଇଁ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜି ବି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତାକୁ ଅନେକ ବୁଝେଇ ସାରିଲୁଣି, ମାତ୍ର ସେ ତାର ଜିଦିରେ ଅଟଳ। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲାଣି ସଂସାର ଏମିତିଆ, ଏକ ସତ ମିଛ, ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣାର ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି, ଲୋଭ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ। ଏଇଠି ଏସବୁ ଦେଖି ବାୟା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନର କାୟା। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ତା ନହେଲେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ମୋ ଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଝିଅଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଭଳି କେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି। କଣ ବା ଲାଭ ମିଳିବ ସେ ହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ? ଜୀବନ ଆହୁରି ନର୍କଗାମୀ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଗପସପ ସରିଲା। ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ରେଖା ମତେ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କଟକ ଚାଲିଗଲା। ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ
ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ କେଉଁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ମୋ ପାଖରୁ ଗଲା। ତାର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ନିରସ ଦିଶୁନଥିଲା, ବେଶ ଖୁସି ଦିଶୁଥିଲା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା, କାରଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲୁ ସେଥିରୁ ବୋଧହୁଏ ସେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ମୋ ପାଖରୁ ଗଲା ପରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଫୋନ କରି କଥା ବି ହୋଇଛି। କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କିଛି ଆଭାସ ମୋତେ ଦେଇଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା, ରେଖା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। 15 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲା ତାର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। କାର୍ଡ ଧରି ସେ ନିଜେ ଆସିବ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ମଉସା ମାଉସୀ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ବି ହୋଇଗଲା। କେଉଁ ବାପ ମା ଘରେ ବଡ ଝିଅର ବାହାଘର ନ କରି ସାନ ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବେ? ରେଖା ମୋତେ କହିଲା, ସବୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ କହି ଫୋନ ରଖିଲି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲି ସେଇ ଶୁଭ ବେଳାକୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ସ୍ୱର ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଗାଳ୍ପିକା ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ମଣିଷର ମନକୁ ବୁଝିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବଟି ଅଛି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ସମାଜ ଆଉ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ କରିବା ସହିତ ଜୀବନ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ମଣିଷ ହାଟ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।